नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल नाल नवी दिल्ली विच गलबात करनगे। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत नूं मंदी का कोई खतरा नहीं। विरोधी धिर नूं महंगाई के मुद्दे ते सियासत ना करन दी सलाह दित्ती। राज सभा विच अज महंगाई ते चर्चा की संभावना। CIA दे ड्रोन हमले विच अलकायदा नेता अयमन अल जवाहिरी की मौत। हरजिंदर कौर ने राष्ट्रमंडल खेडों विच औरतां दे 71 किलो वेट लिफ्टिंग मुकाबले विच कांस्य दा तमगा जित्तिया। भारत ने जुडो विच भी 2 तमगे अपने नां कीते। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल नाल गलबात करनगे। गलबात मगरों कई अहम समझौतियां ते दस्तखत होने की संभावना है। भारत दौरे ते आए मालदीव के राष्ट्रपति अज शाम होर पतवंते मेहमानां नाल राष्ट्रपति भवन विच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाल मुलाकात करनगे। सोहेल भारत के 4 दिनां दौरे ते कल नवी दिल्ली पुज्जे सन। उन्हां दा स्वागत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने कीता सी। इस मौके उन्हां नाल उच्च पद्धरी अधिकारी अते वपारक वफद भी भारत दौरे ते ने। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कल शाम मालदीव के राष्ट्रपति नाल मुलाकात की। एक ट्वीट विच डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि भारत की गुआंढी पहला अते मालदीव लई इंडिया फस्ट नीति काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि इस नीति तहत भारत और मालदीव विचाले विशेष भाईवाली नूं मजबूती मिलती है। मालदीव के राष्ट्रपति भलके मुंबई का दौरा करनगे। मालदीव हिंद महासागर खेत्र विच भारत का प्रमुख गुआंढी है। हाल के सालों में सहयोग के खेत्रों में आपसी साझेदारी विच तेजी नाल वाधा होया है। लोक सभा विच कल महंगाई के मुद्दे ते चर्चा हुई। चर्चा का जवाब दिंदियां केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने विरोधी धिर नूं महंगाई के मुद्दे ते सियासत ना करन दी सलाह दित्ती। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थचारे विच मंदी आउण दा कोई सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत अज भी चंगी स्थिति विच है ते पिछले 5 महीनों दौरान GST की उगराही लगातार वध रही है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार ने कई चुनौतियों के बावजूद महंगाई की दर नूं 7% तो थल्ले रखा है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि दुनिया के कई देश महंगाई कारण बेहाल ने, पर भारत का अर्थचारा लगातार विकास वल वध रहा है, जिससे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ माण महसूस करना चाहिए है। उन्होंने कहा कि UPA के शासन दौरान महंगाई की दर 9 बार दोहरे आंकड़े नूं पार कर गई सी अते 22 महीनों तक यह दर 9% तक रही सी। निर्मला सीतारमन ने कहा कि बैंकों का NPA लगातार घट रहा है। ग्लोबल एजेंसियों वालों किए गए मुलांकन का हवाला दिंदे उन्होंने कहा कि भारत सब तो तेजी नाल वध रहा अर्थचारा बनिया होया है। US 2018-19 में उनके सेंट्रल बैंक में उनके बैलेंस शीट में एज अ परसेंटेज ऑफ GDP उनके सेंट्रल बैंक का 2018-19 में 20%, 19-20 में 19%, 20-21 में 35% और 21-22 में 38%, जबकि हमारा 26%। और यूरोजोन 2018-19 में 39%, 19-20 में 39%, 20-21 में 42% और 21-22 में 67% सर। सो प्रिंट करेंसी करने वाले का नंबर ये देखिए, यही बैलेंस शीट है उनका सेंट्रल बैंक का, हमारा नहीं है। हम टारगेटेड अच्छे प्लान करके जिनके हाथ में कांग्रेस और DMK के मैंबरों ने खजाना मंत्री वालों महंगाई ते चर्चा के जवाब दौरान सदन विचों वॉकआउट कर दिता। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने 4 संसद मैंबरों की मुअत्तली रद्द कर दी है। इस संबंधी मता संसदीय मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने पेश किया सी। मता पेश करने तो पहला प्रहलाद जोशी ने विरोधी पार्टियों नूं मुद्दों नूं लैके कीते गए हंगामे की याद दिवाई। सदन विच तख्तियां ना होण संबंधी विरोधी धिरां तो भरोसा मंगिया गया। इस तो पहला लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पिछले दिनों दौरान सदन विच वापरियां घटनावां नाल उन्हां नूं अते देश नूं दुख पहुंचिया है।
ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 72,42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 22ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਰੰਗ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈੱਟ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਦਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜੀਏਟ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁਨੀਤ ਨਾਗਪਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟੱਕਰ। ਜੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਤੌਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ CIA ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਯਮਨ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਤੇ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਰੋਨ ਨੇ ਉਸ ਤੇ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 71 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋਏ ਈਜ਼ੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 3 ਅਸਫਲ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ 93 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ 119 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਲ 212 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੈਰਾਕ ਸ਼੍ਰੀਹਰ ਨਟਰਾਜ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਬੈਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਮਿਤ ਪੰਘਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਾਮੁਦੀਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਟੀਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੂਡੋ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਲਿਕਮਾਬਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਲਾਤਮਕ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲਟ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਨੀਤੀ ਨਾਇਕ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ 4-4 ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 3 ਹੋਰ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸੋਨੇ ਦੇ, 3 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ 3 ਹੀ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਮੈਡਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ 5 T20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ 138 ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਆ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ 27 ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ओबोर्ड मैकाय ने सिर्फ 17 दौड़ां दे के 6 विकटां हासिल कीतियां। वैस्टइंडीज़ की टीम ने लोड़ींदा टीचा 19.2 ओवरां विच 5 विकटां गुआ के 141 दौड़ां बना के हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज ब्रैडन किंग ने इस जित विच 68 दौड़ां दा योगदान पाया। दोवें टीमां विचाले अगला मैच अज रात भारतीय समय अनुसार 8 बजे वार्नर पार्क मैदान विच खेडिया जावेगा। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। इजाजत दिओ, नमस्कार।